नमस्कार ओडिशावासी मु अभिमन्यु स्वागत करुच्ची आम शक्ति न्यूज को। आज रही देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। आज रही प्रथम खबर, सुभद्रा योजना रे सरकार प्रथम दुईटी पर्यायर प्राय 60 लाख हिताधिकारी को प्रथम किस्ती टंका दे सारे। तेबे आसंता नवेम्बर 24 तारिख में प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय टंका रिलीज हेबो। एहा पूर्व जो मानकर बैंक अकाउंट एवं आधार लिंक संबंधी समस्या रही सेमानकर एक लिस्ट जारी करिसंती राज्य सरकार। लोक माने घरे बसी निजर मोबाइल एई लिस्ट को देखि परिबे। सेति पई आपण सुभद्रा योजनार ऑफिशियल वेबसाइट को जाई लॉगिन करी स्टेटस देखि परिबे। परवर्ती खबर, ईपीएफ अधीन रे आसुथुबा कर्मचारी मानको मिली पारे नुआ वर्ष रे बड़ भेटी। केंद्र सरकार कर्मचारी मानको ईपीएफ रे सर्वनिम्न दरमा बढ़ेबाको विचार करूचंती। जदि दरमा वृद्धि होउची तेबे कर्मचारी मानकर सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करिवो। ईपीएफ अनुसार कर्मचारी मानकर वर्तमान वेतन मासकु 15,000 टंका रही। जदि सरकार एई प्रस्ताव को मंजूरी देउछंती तेबे एहा 21,000 टंका हेबो, अर्थात पाखापाखि 6,000 टंका वृद्धि पाइबो। यहाँ सहित सरकार कंपनी रे ईपीएफ रे निर्धारित कर्मचारी संख्या कम करिपारे। नुआ वर्ष पूर्व सरकार कर्मचारी मानकु एई उपहार देई पारंती। रिपोर्ट अनुसार ईपीएफ वेतन बढ़ेबाकु अनेक वर्ष हेबो दाबी होतला। पूर्व 2014 रे वेतन राशि प्रथमे बढ़िथिला, सेतेबेले 6,500 टंका रु बढ़ी 15,000 टंका होइतिला। 2025 रे यह पुणी बढ़िबाकु जाउची। पीएफ बढ़िले पेंशन बढ़िबो। ईपीएफ नियम अनुसार पीएफ अकाउंट रे कर्मचारी एवं कंपनी उभयंक शेयर रहिताय। उभयंकर 12% ईपीएफ ओ खाता रे जमा हुए। कंपनी रो 12% राशि रो 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना रे जमा हुए। बाकी 3.62% पीएफ खाता रे जमा हुए। 10 वर्षर सर्विस पूर्ण हेबा परे पेंशन मिलिथाय। सेही समय उक्त राशि को एककालीन उठा जाइथाय। जरूरीकालीन परिस्थिति रे अग्रिम टंका उठेबार व्यवस्था रहिछि। परवर्ती खबर, मूल्य मजूरी बदल रे चलिबा भरी दरमा देई स्थायी करंतु सरकार, नचेत डिसेंबर द्वितीय सप्ताहरु राजरास्ता को ओल्हाई आंदोलन करिबु। अभियोग देई देई थकिबा परे राज्य सरकार को एपरि सीधा सीधा चेतावनी देइछि ओडिशा सरकारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी महासंघ अभियोग करिछि। एबर मुख्यमंत्री विरोधी दल रे थिबा बेले कर्मचारी मानकर स्वार्थ नै गृह रे स्वर उठाउतले, हेले एबे क्षमता को आसीबा परे संपूर्ण चुप रहउचंती। एपरि कि पूर्व सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारी मानकु जेउ सुविधा देउतले ताकु भी बंद कर दैचंती मोहन सरकार। महासंघ पक्षर अभियोग करा जायछि जे प्रतिदिन कर्मचारी मानकर छटई करूचंती राज्य सरकार। एबे सुधा प्राय 5,000 रु अधिक कर्मचारी को छटई करा गलानी। 10 रु 15,000 टंका दरमारे बीती गलानी अधा बयस। एबे छटई कले कुआडे जीवो कोन करिब बोली प्रश्न करूचंती स्टाफ। दिन मजूरिया भाबे पारिश्रमिक न देई परिवार चलैला भली दरमा देबाकू दाबी करिछि महासंघ। परवर्ती खबर, मानवता पई लज्जा, 7 दिनर शिशु कन्या को जलंता चुली को फिंगिला मां। उत्तर प्रदेश उन्नाव एक अत्यंत लज्जाजनक एवं दुखद घटना सामना को आसी। जड़े मां निजर 7 दिनर शिशु को जलंता चुली को फिंगी देइछि। एहा फଳରେ नवजात शिशुटी गुरुतर भावे पोड़ी होई जाइछि। शिशुर बापा तांको चिकित्सा पई निकटस्थ गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रे भर्ती करथिले। सेटारु डाक्टर शिशुटी को लखनऊ एक हॉस्पिटल को स्थानांतरण करिसंती। सेपटे स्वामी तांको पत्नी को ऊपर ड्रग्स निशारे थिबा अभियोग आनिसंती। पूरा घटना को नै से थाना रे अभियोग करिवे बोली कहिसंती। सोनू को पत्नी रोशनी एक सप्ताह तले एक कन्या संतान को जन्म देइथिले, किंतु नवजात कन्या जन्म को नहीं से खुशी नथिले। गत नवेम्बर 8 तारिख संध्या 7टा बेले रोशनी शिशुटी को एक जलुथुबा चूल्हारे फिंगी देइचंती, जा फଳରେ कोमल शिशुटी गुरुतर भावे पोड़ी होई जाइछि। उन्नाव जिल्लार कायमपुर निम्राबारा अंचल एई घटना घटिछि। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर रे पशि गले अणहिंदू महिला। श्रीमंदिर सबु सुरक्षा व्यवस्था को भेद करी मंदिर गुमुट पर्यंत महिला जनक पलाइथिले। लोकंक भीड़ भितर श्रीमंदिर भितर को पशि जाइथिले जणे अणहिंदू महिला। परे संपृक्त महिला को मंदिर रु धरिछि जगन्नाथ टेम्पल पुलिस। अणहिंदू महिला जनक चाइनीज भाषा रे कथा हेउतबा जणा पड़िछि। संपृक्त महिला को पुलिस रो अस्थायी कैंप मध्य को निया जाइथिला। सेठारे पुलिस तांको पचरा उचरा करिबा परे बारिकेड बाहर छाड़िथिबा सूचना मिलिछि। एही घटना परे श्रीमंदिर प्रशासन कठोर नीति आपणैछि। सिंहद्वार सम्मुखरे 2 जण एवं संध्या आळती समय 2 जण प्रतिहारी सेवक मुतयन रहिबे बोली खबर मिलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ବା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ସତ୍ୟପାଠ ଆକାରରେ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଆୟୋଗ। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ବି ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ସଚେତନ ନାଗରିକ, ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରମୁଖ କିଭଳି ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଆଗକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିହେବ ସେ ନେଇ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସହିତ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଆଦିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 26ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିଛି। ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2025 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଲିକାରେ 26ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସ ଓ 8ଟି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଛୁଟି ଦିବସ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିବା 30ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି 14 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ବଡ଼ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ରାଜସ୍ୱ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ 8ଟି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଛୁଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ସରକାରୀ କର୍ମୀମାନେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଭାବେ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ନେଇ ଏହି ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 119 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପୀର ପଞ୍ଜଲ ରେଞ୍ଜର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ 79 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 18 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ 61 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ 40 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 34 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଏବଂ 6 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଟନ୍ତି। 2024ରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ 25ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଥିରେ 24ଟି ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଯିବନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସିସିଆଇ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ପିସିବିରେ ହଲଚଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ପିସିବି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୋହସିନ ନକଭି ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋହସିନ ନକଭି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ବୈଠକ ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ନ ଦେବା ଯାଏ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ଆଇସିସି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଲ୍ଟି ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପିସିବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରେ। ଭାରତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ବହୁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ରସିଦ ଲତିଫ, ଜାଭେଦ ମିଆଁଦାଦ ଏବଂ ଇଞ୍ଜାମାମ ଉଲ ହକ୍ ଭଳି ଭେଟରାନ ଭାରତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 10 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲରେ ଖେଳାଯାଇପାରିବ। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇବାକୁ ବିସିସିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ। ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କି ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ପ୍ରଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ
ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବା ସହ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ ଅପଡେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ରଖିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।